عدالت کے احکامات موجود ہیں، کوئی ایک آدھ ملاقات کروا دی جائے، کچھ گڈ ول جیسچر ہو، کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہو، جس کے بعد حکومت جس کی کہ ایکچول رسپانسبلٹی ہے، آپ سے زیادہ مجھ سے زیادہ تمام لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے، لیکن اپوزیشن سے زیادہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایک ایسی انوائرمنٹ ریٹین کرے جہاں پہ اگر ریجن میں کانفلکٹ ہو رہا ہو تو پاکستان کے اندر کوئی اپہیول نہ ہو۔ آپ کے خیال میں اگر لاہور میں لوگوں نے گڈیاں زیادہ اڑائی اور پہیہ جام نہ کیا تو اس کا بھی نقصان تحریک انصاف کی سیاست کو ہو سکتا ہے؟ جیسے ابھی دھرنا جو ہے وہ دیا جا رہا ہے مگر تعداد بہت کم ہے۔ تحریک انصاف کا اس میں ایشو یہ نا، اس دن آپ نے دیکھا کہ اچغزئی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اور جو میڈیا سے انہوں نے کہا جی ہمارا تو ایک دن کا احتجاج ہے، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم نے تو موومنٹ چلا رہے ہیں، تو یہ ایک کنفیوژن تو ہے۔ ساتھ کوئکلی میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ابھی اچغزئی صاحب کا رول آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک تو ہڑتال ہے، ہڑتال بھی کہا جا رہا ہے کہ بس پی ٹی آئی شاید اس کو اس طرح سے نہ کر سکے جس طرح سے وہ پلان کر رہے تھے، تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں چانسز اس کے بعد مذاکرات کے؟ دیکھیے، پاکستان کے اندر مذاکرات کے بغیر جو بھی راستہ آگے کو نظر آتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی سائڈ جیتے تو وہ پاکستان کے نقصان کا راستہ نظر آتا ہے۔ اگر گورنمنٹ اپنی تمام چیزیں منوا لے اور اپوزیشن کی کوئی بات نہ مانی جائے تو اس میں پاکستان کی کوئی زیادہ بہتری نہیں، اور اگر اپوزیشن اپنی تمام چیزیں منوا لے اور گورنمنٹ کی کوئی بات نہ مانی جائے تو بھی کمپلیٹ وکٹری دونوں طرف نقصان دہ ہے۔ پاکستان کے اندر جو بھی راستہ ہے سین مائنڈز کو اس کو کسی مذاکرات سے آگے لے کے چلنا چاہیے۔ ہماری اس میں اتنی سی استدا ہے، پی ٹی آئی ڈیوائیڈڈ ہے، جی میری اس میں اتنی سی استدا ہے کہ ریگارڈلیس آف کہ پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، باقی کیا کہہ رہے ہیں، جو سیریس سٹیک ہولڈر اسٹیٹ کے ہیں ان کو یہ منڈلاتے بادل نظر آ رہے ہیں، وہ اس میں انوالوڈ ہیں۔ ابھی تو ہم اتنا غازہ وغیرہ کا یہ پورا ٹرپ کر کے آئے، اور جب آپ کو پتا ہے کہ یہ اگلے 3-4 سال یہ بڑی سیریس ایشوز رہیں گے کہ خیبر پختونخوا کو بند کرنا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی اگر ایسا نہ ہوا، کل جو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے تو ہم خیبر پختونخوا کو بند کر دیں گے، یہ ایک ایکسٹریم سٹیپ نہیں ہے آپ کے نظر میں؟ اور جو صورتحال ابھی بتائی ہے فہد صاحب نے، اس میں اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ تو انٹرنلی ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوگا اس کا۔ بالکل، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہماری سیاست تمام طرف سے ایک ایسی جگہ پہ جا چکی ہے جہاں پہ جو ہمارے ریجنل کنسرنز ہیں وہ مس میچڈ ہیں ہماری ڈومیسٹک پالیٹکس کے اندر۔ ریجن کے اندر، کسی بھی ریجن کے اندر جب حالات ایک پرٹیکولر ڈائریکشن میں چلے جائیں جس میں کشیدگی زیادہ ہو تو تمام میچور ممالک، خواہ وہ امریکہ ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے ڈومیسٹک حالات کے اندر کچھ بہتری لانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ریجنل اینیمیز کے ساتھ یا تھریٹس کے ساتھ ڈیل کیا جا سکے۔ کتنی ہی اچھی بات ہو کہ حکومت کی طرف سے بھی، جیسے بھی فہد صاحب نے کہا کہ کچھ کنفیوژنز کو دور کیا جائے، عمران خان صاحب کی صحت کیا ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا، عدالت کے احکامات موجود ہیں، کوئی ایک آدھ ملاقات کروا دی جائے، کچھ گڈ ول جیسچر ہو، کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہو، جس کے بعد حکومت جس کی کہ ایکچول رسپانسبلٹی ہے، آپ سے زیادہ مجھ سے زیادہ تمام لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے، لیکن اپوزیشن سے زیادہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایک ایسی انوائرمنٹ ریٹین کرے جہاں پہ اگر ریجن میں کانفلکٹ ہو رہا ہو تو پاکستان کے اندر کوئی اپہیول نہ ہو۔ اس کو کرنے کے لیے اگر پہلے آپ 2 قدم چلنے کو تیار تھے تو چلیں 2.5 چل لیں اس وقت، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گرد و نواح کے اندر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ بات درست ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی اپنی کچھ چیزوں کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے، لیکن صرف ان کو نظر ثانی نہیں کرنی چاہیے، حکومت کی طرف سے کچھ چیزوں پہ کلیئرٹی آئے، عمران خان صاحب کی صحت پہ، ملاقات پہ۔ میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلے سال پاکستان انڈیا کی جنگ تھی تو یہ بھی بات ہوئی کہ عمران خان صاحب کو بھی آن بورڈ لیا گیا کہ کچھ کشیدگی ہے، آپ اپنے بیانات بھی پاکستان کے اس طرح سے دیجیے گا تاکہ ایک نیشنل کوہیژن ہو۔ میرے خیال میں ان جیسے بڑے پولیٹیکل لیڈر کو اس طرح کی چیز کے اوپر بھی آن بورڈ لیا جا سکتا ہے اگر ایران میں جنگ شروع ہو جائے کہ یہ بڑے عجیب حالات ہیں، اس میں ہم دیگر باتیں نہیں کر سکتے، ہمیں کچھ اس کے اندر بہتری لانی چاہیے اور کچھ کنسیشنز دیے جائیں۔ جو فہد صاحب نے بات کی میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں۔ پچھلے سال جیسے کہ ہمیں یاد ہے کہ صرف انڈیا پاکستان کی جنگ نہیں، ایکچولی اسرائیل ایران کی جنگ ہو گئی تھی، وہ بھی جنگ ہو چکی تھی۔ بالکل، پچھلے سال پاکستان افغانستان کی بھی کشیدگی ہو چکی تھی، انڈیا پاکستان کی بھی ہو چکی تھی۔ تو ہم اس وقت ایک ایسے پیریڈ میں سے گزر رہے ہیں جس میں اس ریجن کے اندر بارڈرز اوپن کلوز ہاٹ کولڈ چل رہے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب بات نہیں کرنا چاہتے، یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ میم سوری، اس میں 2 گزارشات ہیں۔ ہمیں یہ میں نہیں بات کہ عمران خان صاحب سے بات کر کے مسئلے کو سالو کروا دیں، اگر تو سالو ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، چلیں وہ نہ بھی بات کر رہے ہوں، کچھ چیزیں تو ٹیمپریچرز نیچے آ سکتے ہیں، جیسے بھی فہد صاحب نے کہا کہ ریسپانسبل گورنمنٹس اتنے بڑے لیڈرز کی کوئی ہیلتھ کے اوپر کوئی اپڈیٹ دیتی ہیں، کوئی انڈیپینڈنٹ ڈاکٹرز کو رسائی دے دیں، کوئی
किसी को ऐसे मिलने दें ताकि लोगों को कुछ, तो मेरे ख्याल में इसमें दोनों तरफ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। लेकिन फाज साहब, आपको लगता है कि 8 फरवरी तक ये मुलाकात मुमकिन है? क्योंकि अगर ये एहतमाल अपनी जगह पे मौजूद है, जिसके शकूक व शुबहात जिसका इजहार किया जा रहा है कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो, कोई मैसेज होगा तो फिर उसके बाद वो वायरल हो जाएगा, फिर सोशल मीडिया कैंपेन शुरू होगी जो कि पिछले कुछ अरसे से शायद नहीं है उस तरह से, तो आपको लगता है कि 8 फरवरी की जो मतलब एक जादुई तारीख है उस तक ये मुलाकात नहीं हो सकती? और आप पसंद की मेरे ख्याल में बात नहीं कर रही हैं, आप दूसरे मामले की बात तो दूसरे मामले की बात करें, मगर बसंत भी इम्पोर्टेंट है कि 7-8 को तो वैसे ही बसंत है। हाँ। नहीं, देखिए क्या होना चाहिए और क्या होगा वो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। मुलाकात होनी चाहिए, मैं तो हमेशा से कह रहा हूँ, लेकिन जो मामलात इस तरफ चल रहे हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी वो 8 फरवरी के हवाले से जो है वो पूरा अपनी पोजीशन को कहीं उस पर लचक नहीं दिखा रहे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा मुलाकात नहीं होगा। गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक बिल्कुल हार्ड लाइन पोजीशन है, वो हार्ड लाइन पोजीशन रहेगी, और अगर कुछ होना है तो वो उस 8 फरवरी की तारीख और जो भी एहतजाज होना है उसके बाद कोई बातचीत उसके बाद ही होगा, उससे पहले तो इस वक्त तक तो कुछ कोई इम्कान नहीं है। तो आपके ख्याल में अगर लाहौर में लोगों ने गुड्डियाँ ज़्यादा उड़ाई और पहिया जाम ना किया तो इसका भी नुकसान तहरीक इंसाफ की सियासत को हो सकता है? जैसे अभी धरना जो है वो दिया जा रहा है मगर तादाद बहुत कम है। तहरीक इंसाफ का इसमें इशू है ना, उस दिन आपने देखा कि मैं चकज़ई साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो मीडिया से उन्होंने कहा जी हमारा तो एक दिन का एहतजाज है, पीटीआई कह रही है कि नहीं हमने तो मूवमेंट चला रहे हैं, तो ये एक कन्फ्यूजन तो है। और जो अगर तो आपने इस तरह की मूवमेंट चलानी है जो बड़ी एक फैसला कौन किस्म की है, तो उसके लिए तो तैयारी को नज़र नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल में एट दी एंड ये अलामती एक एहतजाज ही होगा और उसके बाद जो है वो मामला ठंडे पड़ जाएंगे, मुझे तो यही नज़र आ रहा है। और जो इंटरनल डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे इस वक्त ईरान के अंदर, देखें मुजाहरे इतने ज़्यादा शायद ना हुए, लेकिन उसको जिस तरह से मीडिया ने, मगरबी मीडिया ने पेंट किया वो बहुत ज़्यादा था। पाकिस्तान के केस में तो हमारी, जैसे फहद साहब कहते हैं, फॉल्ट लाइन्स इतनी ज़्यादा हैं और हम कोई आइडियल सिचुएशन में है नहीं। इजराइल भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, आपने देखा इनडायरेक्टली वो पार्ट ऑफ द वॉर था जो इंडिया ने हमारे साथ लड़ी। तो फिर कैसे हम इन सारी चीज़, हमें कितना जोर देना चाहिए कि इस वक्त बैठे और बात सॉरी। और आज नेतन्याहू की स्टेटमेंट है, सॉरी डॉक्टर साहब, आज नेतन्याहू की स्टेटमेंट है कि अगर सऊदी अरब और दीगर लोग हमारे से ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं तो हमारे एनिमीज के साथ अपने डिफेंस पैक्ट्स और दीगर चीजें ना करें। आज वो पाकिस्तान की बात नेतन्याहू ने एग्जैक्टली देखिए, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने आज ईरान के सदर से बात की है और मैं समझता हूँ डेफिनेटली उन्होंने भरपूर कोशिश की होगी कि इवन ईरान को भी कायल किया जाए कि वो थोड़ा सा, जिस तरह हम अभी दाखिली सतह पे बात कर रहे हैं, टेम्परेचर को थोड़ा सा कम किया जाए, कुछ थोड़ा सा टाइम बाय किया जाए, थोड़ा सा जो हॉस्टिलिटी है उसको डीएस्केलेट किया जाए, क्योंकि इट टेक्स टू टू टैंगो, ताली दोनों हाथ से बचती है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि अमेरिका ने जो एक अग्रेसिव फोर्स पोस्चरिंग की है, फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट की, कैरियर बैटल ग्रुप की और दीगर जो उसकी डिप्लॉयमेंट्स हैं, वो उसकी सिफारतकारी का एक अंदाज है कि जिसमें वो अपनी हार्ड पावर को यूज़ करता है और ट्रांसलेट करता है अपनी निगोसिएशन के अंदर कि जनाब ये गन्स यहाँ पे आपके कनपट्टी पे रखी हुई है, अब आप आए मुझसे मुज़ाकरात करें। तो 3 चीज़ें हैं बेसिकली, और वो अमेरिका का परमानेंट इंटरेस्ट है, उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम, उनकी सपोर्ट फॉर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस और उनका मिसाइल प्रोग्राम। लेकिन मैंने जिस तरह कहा कि चूँकि वो एक नज़रियाती लीडरशिप है तो उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मुझे ये तशवीश है कि कुछ ना कुछ होने के इम्कानात बहुत हैं और पाकिस्तान की कौमी सलामती पे सिर्फ फॉल्ट लाइन्स नहीं, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, हमारी मिडल ईस्ट से सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेज आती हैं, हमारी लाइफ लाइन है, एनर्जी की सारी वहीं से आती है। बिल्कुल। और मैं क्विकली एक कमेंट ले लूँ आपसे, मैं पूछती हूँ उस पर जेल पे, लेकिन फहद साहब जो ये इस वक्त यूएई का स्टांस है और जो सऊदी अरब का है, वो क्या ईरान के फेवर में ज्यादा है या अपने बचाव में ज्यादा? नहीं, देखिए अपना बचाव तो उनके नुक्ता नज़र से तो सबसे बड़ी चीज़ वही है। और क्योंकि उनको पता है कि ईरान ने ये तो कह दिया है कि हम तो जो भी अमेरिकन टारगेट्स हैं इस खत्ते में हम उनको निशाना बनाएंगे, वो अमेरिकन बेसिस टारगेट्स जो हैं वो इधर ही इन्हीं ममालिक में हैं, और वहाँ पे वो पूरी गल्फ की जो प्रॉस्पेरिटी है, उनका जो इकोनॉमिक मिरेकल है, वो बेस्ड इसी चीज़ पर है कि वहाँ पे अमन है, वहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। तो उनको तो ये अच्छी तरह खदशा, और वो फॉर द राइट रीजंस कि अगर उनके ऊपर कुछ खटपट हो गई तो। और दूसरी तरफ इसराइल के भी उनको पता है कि इसराइल फिर भी सब उनके तो नक्शे में, ग्रेटर इसराइल में सऊदी अरब भी है और दीगर ममालिक भी हैं, तो वो अपने बचाव के लिए वहाँ पे भी उनके साथ खड़े हैं।